SLST 9-10 English candidates favorite poet PB Shelley। সঙ্গে সঙ্গে তো কাউন্টার প্রশ্ন তো ফেস করতে হবে। আর যদি আপনার ফেভারিট পোয়েট পিবি শেলি নাও বলেন, তবুও তো শেলি থেকে কিন্তু আপনাকে কিন্তু এই সমস্ত বেসিক প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন কিন্তু হতেই হবে, কোনো রেহাই নেই। সুতরাং ইংলিশ ক্যান্ডিডেটস যারা রয়েছে তারা চুপ করে বসে পড়ো। এই যে পিবি শেলি থেকে যত ধরনের প্রশ্নগুলো বলছি সমস্ত কিছুকে নোট ডাউন করো। যদি মনে করো পিডিএফ কালেক্ট করবে, এই নম্বর থেকে পিডিএফ কালেক্ট করে নিতে পারো। শুরু করছি পিবি শেলি। তার আগে বলে রাখি, যদি চ্যানেলে নতুন হও তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো, কারণ শৌকতস ডায়েরি একদম 5 থেকে 7 মিনিটের একটা ভিডিওর মধ্যে যা ইনফরমেশন এনে দেয়, অন্যান্য কোনো চ্যানেলে এত ছোট্ট পরিসরে এই ধরনের ইনফরমেশন বা স্টাডি মেটেরিয়াল পাবে বলে মনে হয় না। ঠিক আছে, সুতরাং ভিডিওটিকে লাইক করবে পছন্দ হলে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখবে। শুরু করছি। Why do you consider P.B. Shelley your favorite poet? I consider P.B. Shelley my favorite poet for his idealism, revolutionary spirit, and lyrical beauty. His poetry inspires hope, change, and intellectual freedom. What are the main themes in P.B. Shelley's poetry? P.B. Shelley's major themes include revolution, liberty, nature, imagination, love, and the power of the human mind. Discuss the significance of Ode to the West Wind. It's a powerful poem symbolizing change and revolution. The West Wind represents both destruction and regeneration. Explain the line, if winter comes, can spring be far behind? Very, very important question for English candidates. Okay, this line from Ode to the West Wind suggests hope and optimism, that after hardship, renewal and better times will follow. How is nature treated in P.B. Shelley's poetry? Nature is dynamic and powerful, often representing change, freedom, and spiritual force in Shelley's poetry. Next question, what is P.B. Shelley's idea of a poet? Shelley believed poets are unacknowledged legislators of the world, shaping society through imagination and ideas. What are the characteristics of Shelley's lyrical style? His style is musical, fluid, emotional, and full of vivid imagery and symbolism. How does P.B. Shelley express revolutionary ideas? He uses symbolism, passionate language, and natural elements to advocate political and social change. Discuss Shelley's use of imagery. Shelley uses striking and often abstract imagery to convey powerful emotions and philosophical ideas. What is the theme of To a Skylark? The poem celebrates, আসলে এই Ode to the West Wind আর স্কাইলার্ক কেন বারবার বলছি, কারণ এই দুটো কবিতা কিন্তু এসএসসির সিলেবাসে ছিল, রিটেন পরীক্ষা দিয়েছো। The poem celebrates the skylark as a symbol of pure joy, freedom, and unbounded imagination. Next question, how does Shelley differ from John Keats? Shelley is more concerned with political ideas and change, while Keats focuses more on beauty and sensory experiences. What is Shelley's view on human suffering? He acknowledges suffering but believes in hope, transformation, and the possibility of a better future. How is imagination important in Shelley's poetry? Imagination in Shelley's poetry is a creative force that can transform reality and inspire change. Next question, how does Shelley use symbolism in his poetry? He uses symbols like wind, sky, and birds to represent abstract ideas like freedom, change, inspiration. Next question, what makes Shelley a romantic poet? His emphasis on emotion, his emphasis on imagination, his emphasis on nature and individual freedom places him firmly in the romantic tradition. Next question, what is Shelley's contribution to English literature? He enriched romantic poetry with his idealism, revolutionary thought, and lyrical excellence. How did Shelley's life influence his poetry? His radical beliefs and personal struggles shaped his themes of rebellion, freedom, and hope. Next question, how do you justify choosing P.B. Shelley as your favorite poet?
I would justify it by highlighting his visionary ideas, lyrical brilliance, and his ability to inspire change and optimism through poetry. পিবি শেলি সম্পর্কে 20টা প্রশ্ন এখানে রেডি করা থাকলো। পিবি শেলির সম্পর্কে যাই ধরুক না কেন, এর মধ্যে থেকেই আপনি উত্তর দিতে পারবেন, কমনও পেয়ে যাবেন আশা করা যায়। ঠিক আছে, এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কবির ক্ষেত্রেই কিন্তু আমি ঠিক করে দিচ্ছি। এর আগে কিন্তু কিটস দিয়েছি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ দিয়েছি, আজকে কিন্তু পিবি শেলি দেওয়া হলো। এই জিনিসগুলো রেডি করতে হবে। পিবি শেলি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমার ফেভারিট পোয়েট পিবি শেলি নয়, কিন্তু তবুও পিবি শেলি থেকে যেহেতু তোমরা রিটেন পরীক্ষাতে দুটো কবিতা ছিল, টু এ স্কলার ছিল, ওয়েস্ট উইন্ড ছিল, নর্মালি পিবি শেলি থেকে কিন্তু প্রশ্ন হবে বা হতেই পারে। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো কিন্তু ভালো করে রেডি করতে হবে। পিডিএফ এর নম্বর দিয়ে দিয়েছি, যদি মনে করো যে পিডিএফ কালেক্ট করবে, সেই নম্বর থেকে সমস্ত পিডিএফ তোমরা কালেক্ট করতে পারো। আর এই হচ্ছে আমার ফোন নম্বর, যদি মনে করো যে ইন্টারভিউ সংক্রান্ত কোনো কারণে, কোনো ভেরিফিকেশন বা অন্য কোনো কারণে নয়, শুধুমাত্র ইন্টারভিউ এর কোনো প্রশ্ন উত্তর তৈরি অথবা কোনো পরামর্শের জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমাকে কিন্তু এই নম্বরে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। আমি 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে সেগুলো অডিও করে হোক বা যে করে হোক, আমি কিন্তু সেগুলো ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করি। ওকে, ভালো থাকো। ভিডিওটিকে লাইক করো, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করো, চ্যানেলে যদি নতুন হও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো, কারণ বেল আইকনটি যদি প্রেস না করো তাহলে এই ধরনের ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও এত ইনফরমেশন সমেত কি করে তোমার কাছে সবার আগে গিয়ে পৌঁছবে। এই ভিডিওগুলো রিচ কিন্তু খুব কম হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে এখন তো ইন্টারভিউ যারা দেবে শুধুমাত্র তারাই এগুলো দেখবে, তাই না? তার বেশি তো কেউ দেখবে না। আবার তার মধ্যে শুধুমাত্র ইংলিশ ক্যান্ডিডেটস যারা, তারা শুধুমাত্র এই ইংলিশের ভিডিওগুলো দেখছে। কোনোটাতে ভিউ হচ্ছে 500, কোনোটাতে 700, কোনোটাতে 1000 বা 1500, ম্যাক্সিমাম 2000, তার বেশি নয়। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে সেগুলো যত যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়ছে, কিন্তু সেটা বেড়েও এখনো পর্যন্ত 2000, 2500 ম্যাক্সিমাম গিয়েছে। ঠিক আছে, এর বেশি কিন্তু ভিউজ আসছে না, আসার কথাও নয়, কারণ এখন ক্যান্ডিডেটস খুব কম। তার উপরে এখন ভেরিফিকেশন যেহেতু ডেট দেয়নি, অনেকেই পড়াশোনা করছে না। কিন্তু এগুলো করো না, ভেরিফিকেশনের ডেট যে কোনো দিন দিয়ে দেবে। কিন্তু আমি পাতি বাংলায় বলছি কথাটা, ভেরিফিকেশনের ডেট যেদিন দিয়ে দেবে তোমরা কিন্তু সময় পাবে না ইন্টারভিউ এর জন্য। তাই যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব, যত স্টাডি মেটেরিয়ালকে এক জায়গায় করে নিয়ে শুরু করে দাও পড়াশোনা। যারা শুরু করে দিয়েছো তারা রিভাইজ করো, যারা শুরু করোনি তারা খুব তাড়াতাড়ি শুরু করো, কারণ এই ধরনের জিনিসগুলো বেসিক জিনিস। দেখো 11-12 যখন হয়েছে, 11-12 এই হিসেবে বলছি যে 11-12 একদম বেসিক জিনিস ধরেছে সবাইকে, 9-10 তাই ধরা হবে। ঠিক আছে, হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার মানে মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে হবে না। হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের বেসিক জিনিসগুলো অন্তত জানো, তারপরে যদি সময় থাকে তুমি মহাসমুদ্র পাড়ি দাও। কিন্তু তুমি ভিক্টোরিয়ান এজ, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানো না, রোমান্টিক এজের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ান এজের পার্থক্য বলতে পারছো না, বা একটা ছোট্ট ফিগার অফ স্পিচ কি তুমি এই করতে পারছো না, বলতে পারছো না, এগুলো কিন্তু খুব খারাপ জিনিস। ঠিক আছে, সুতরাং সমস্ত কিছুই চ্যানেলে আসছে, এগুলোকে ঠিকঠাক করে দেখো, নোট ডাউন করো বা পিডিএফ কালেক্ট করো, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু রেডি করো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থেকো।